टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तरीके कदाच एना माटे चाहिए जी। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूँ, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है और हम किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहाँ बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे तब कौन से तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा सेवा मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं, सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है। सर, बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, किस तरीके से आप? देखो, ये तो केजरीवाल को पूछो आप। जब केजरीवाल 13-14 में बोला करते थे तो ईडी सीबीआई को तोता बताया करते थे, शीला जी भ्रष्ट है, जेल भेज दूंगा। कहाँ गए शीला जी के 300 पन्ने के? तो ये तो जब लोग खुद अपने आप को, जनता उनको नकारती है तो अपनी कमी को स्वीकार करते हुए स्वीकार करना चाहिए उनको कि जनता ने मैंडेट राहुल को नहीं दिया, जनता ने मैंडेट उसको नहीं दिया अखिलेश जी को यूपी के अंदर। 5 साल काम करो, मेहनत करो, तब आगे बढ़िए। ये जनता लोगों का रिपोर्ट तैयार करती है, ना इलेक्शन कमीशन करता है, ना पुलिस करती है। 10 વર્ષમાં કેજરીવાલ એક્સપોઝ થઈ ગયા છે, બીધુડીનું આ નિવેદન। અને જે રીતે કાલકા જી સીટ ઉપર પણ જે રીતે આતિશી પાછળ ચાલી રહ્યા છે 2000 મતોથી, તે વિશે પણ નિવેદન આપ્યું। ચૂંટણી પંચ પ્રમાણે પણ વલણોમાં ભાજપને બહુમત। શિરીષભાઈ, આપણે એ જ વાત કરી રહ્યા હતા કે શું 10 વર્ષ જે કેજરીવાલ છે તેઓએ જે વાયદા કર્યા, જે વાતો કરી, એ લોકો ખોટી માનવા લાગ્યા છે? વિશ્વાસ હટી ગયો છે? પરિણામો તો એવું જ કંઈક બતાવી રહ્યા છે। જો આમાં એવું છે કે તમે ખાસ કરીને એક ઓલ્ટરનેટિવ પોલિટિક્સની વાત કરીને જ્યારે તમે રાજનીતિમાં આવ્યા હતા ત્યારે લોકો એટલે ખાલી દિલ્હીના લોકોની, આખા દેશના લોકોની આ પાર્ટી ઉપર એક સમયે નજર હતી અને લોકો એવું માનવા લાગ્યા હતા કે ભવિષ્યમાં, એ સમયે 2013માં, કે ભવિષ્યમાં આ એક બહુ મોટો પોલિટિકલ ફોર્સ, એક ઓલ્ટરનેટિવ પોલિટિકલ ફોર્સ બનીને આવશે જે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેને ચેલેન્જ આપી શકે। થોડો સમય માટે એવું થયું પણ ખરું કે એમણે સારું વાતાવરણ ઊભું કર્યું, પણ જે પ્રકારે દિલ્હીની સત્તા હાથમાં આવી, પંજાબમાં સત્તા હાથમાં આવી, પછી જે પ્રકારની બધી ગડબડો શરૂ થઈ અને જે પ્રકારના ખુદ કેજરીવાલ સહિતના એમના બધા નેતૃત્વ સામે પ્રશ્નો ઊભા થયા, ભ્રષ્ટાચાર માટે જેલમાં જે આવ્યા, અત્યારે જમાનત પર બહાર છે, એ બધું છે એના કારણે લોકોનો એ જે ઓલ્ટરનેટિવ પોલિટિક્સ છે એના ઉપરથી વિશ્વાસ હટી ગયો।
ઠીક છે, એમણે દિલ્હીમાં કોર્પોરેશન લેવલની ચૂંટણી ગણી શકાય આમ તો આ. એમાં દિલ્હી માટે એમણે જે કંઈ કામો કરવાના છે એ કામો તો એમણે કર્યા છે. એવું તો નથી કે બિલકુલ કામો નહીં થયા હોય, બિલકુલ. બરાબર, અને કામો કર્યા હશે. પણ શિરીષભાઈ, જે રીતે સમય જઈ રહ્યો છે એ રીતે આપ માટે થોડા રાહતદાયક સમાચાર પણ આવી રહ્યા છે. જંગપુર બેઠક પરથી મનીષ સિસોદિયા આગળ નીકળ્યા છે, કેજરીવાલ પણ આગળ નીકળ્યા છે, એટલે પહેલીવાર આ બંને નેતાઓ આગળ છે એવા ક્યાંક સમાચાર મળી રહ્યા છે. હા, પણ તમે જોજો જ્યારે આ ગણતરી પૂરી થશે ને ત્યારે આ ત્રણે ત્રણ ઇન્ક્લુડિંગ આતિશી અત્યારે પાછળ છે, સંભવ છે થોડા સમય પછી એ પણ થોડાક મતથી આગળ નીકળે કદાચ, તો એ ત્રણ લોકો બહુ જ પાતળા માર્જિનથી જીતશે. રાઈટ, આતિશીનો મને ખ્યાલ નથી, પણ કદાચ કેજરીવાલ અને સિસોદિયા જીતી જાય, કારણ કે એમનું ગ્રાઉન્ડ લેવલનું જે સંગઠન છે જૂનું એમનું, એ એમાં અત્યારે કામે લાગેલું હતું, એટલે સંભવ છે કે લોકો જીતી જાય. પણ જો એ જીતશે તો પણ એની માર્જિન છે ને બહુ પાતળો હશે, 1000-1500 2000નો. ઇટ શોઝ કે એનો પણ જે પરંપરાગત મતદાતા છે જે છેલ્લા 10-12 વર્ષથી આમ આદમી પાર્ટીને વોટ આપતો હતો એ પણ એનાથી વિમુખ થઈ ગયો છે, અને આઈધર એ ભાજપ તરફ જતો રહ્યો અથવા એ થોડો ઘણો કોંગ્રેસ તરફ ઝૂકી ગયો છે, અને એનું નુકસાન જે છે આમ આદમી પાર્ટીને થયું. બિલકુલ. અને શિરીષભાઈ, નવેસરથી વિશ્વાસ સંપાદિત કરવાની ભાજપને જરૂર જ નથી પડી. કેજરીવાલની યોજનાઓ શરૂ રાખશે તે વાત કહી, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, આ જે મુદ્દાઓ હતા જે કેજરીવાલ કહીને ગયા હતા કે કરીને ગયા હતા, એમાં જ ભાજપ એ વસ્તુને કેરી ફોરવર્ડ કરશે. પ્રચાર પ્રસારમાં પણ એ લાઈન એ લોકોની રહી છે. ઓબ્વિયસ છે. જો યોજનાઓ ક્યારેય ખરાબ નથી હોતી. કોઈ પણ વ્યક્તિ મુખ્યમંત્રી બને છે, કોઈ એક નેતૃત્વ, એક પોલિટિકલ ફોર્સ જ્યારે સત્તામાં આવે છે ત્યારે એ હંમેશા લોકો માટે જ વિચારીને આવતા હોય છે, અને લોકો માટે જ યોજનાઓ ઘડાતી હોય છે, બરાબર છે. એમાં થોડું 19-20 હોય, એક રાજ્યમાં અલગ રીતે યોજના થતી હોય, બીજા રાજ્યમાં અલગ રીતે થતી હોય. હું ઉદાહરણ આપું તમને, દાખલા તરીકે મહારાષ્ટ્રમાં લાડલી બહેના યોજના છે, તો લાડલી બહેન યોજના છે એ તો મધ્યપ્રદેશમાં લાડકી બહેના યોજના છે, એનું જ રિપ્લિકેશન છે, રાઈટ. તો દિલ્હીની અંદર પણ બધી જ પાર્ટીઓએ કહ્યું કે અમે બહેનોને આવી રીતે કેશ પૈસા આપીશું.